Hello students, good afternoon all. While attending your online class, please be ready with your student reader book as well as your workbook. Now quickly open your student reader book and come on to the page number 57, SR number 24. Today's blog post is News in the Time of Social Media. Particular என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படினா be aware of fake news. What is mean by fake news? False news. False news தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? Fake news அப்படினு சொல்றோம். ஓகேவா? Okay. Before read the story, let's we look vocabulary words. Take page number 58. First word, often. Often means make someone upset. Make someone upset. யாராவது வந்து நம்ம அப்செட் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, அஃபெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா, we should not offend people by saying things about how they look. Next one, motives. Motives means reasons for doing something. ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை செய்கிறதுக்கான ரீசனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், மோட்டிவ். இந்த இதை தான் வந்து அவன் மோட்டிவாக வச்சுட்டு, இதை தான் வந்து ரீசனாக வச்சுட்டு இந்த விஷயத்தை செஞ்சிட்ருக்கான் அப்படிலாம் சொல்லுவேன் இல்லையா, அதான் மோட்டிவ் மீன்ஸ் reasons for doing something. The criminal's motives behind committing the crime are still unclear. Next one பாருங்க, harmful. Harmful means causing harm, damage or pain. Harmful என்னது, நமக்கு கெடுதல் விளைவிக்கக்கூடியது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், harmful அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க, அதோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, the smoke from car is harmful for all living beings. Next one, wondering. Wondering means thinking curiously. First curiousனா என்னமா, ரொம்ப நம்ம ஆர்வமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப க்யூரியாசிட்டியாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ திங்கிங் க்யூரியஸ்லி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப டீப் திங்கிங், பர்டிகுலர் விஷயத்தை பற்றி நம்ம டீப் திங்கிங்கில் இருப்போம்ல, அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், வண்டரிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? கீதா வாஸ் wondering why the earth is round and not flat. Next one, careless. Careless means not giving enough attention or thought. கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கிறதுனா என்ன, இப்போ கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கப்போ நீங்கள் வந்து கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னா என்ன மீனிங், நீங்கள் வந்து கரெக்டான அட்டென்ஷன் வந்து கொடுக்கல அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஓகே, நவ் come on to the page number 57. Okay, now I am going to read the story. You also follow me. In 2016, my small and quiet town Carito was facing a big problem. We were locked inside our houses as the police had asked all the people in the town to stay indoors. Schools, colleges, offices and markets were closed. If anybody was found on the streets, they were arrested. My father told me that people in one part of the town were fighting with the people in the another part. It was due to fake news. Some people had made a fake video to offend the people living in the one part of the town. The video was shared through social media. I asked my father, what is fake news? He told me it meant false news. It is spread to give false information to people. Those who spread such news may have bad motives for doing so. For example, those who spread the fake news in our town wanted people to fight with each other. He told me that WhatsApp and Facebook have made it easy for people to spread fake news. It can be done through sharing false messages and fake pictures and videos. It makes people believe in information that is untrue. If people start taking actions based on fake news, then it can be harmful. I started wondering what can be done about it. So I went to discuss the same with my sister. She told me that there are ways to spot fake news. When we receive news through social media, we should always check the same news with other sources too. If a news is false, we should not forward or share it with other people. I realized that it is so easy to stay away from fake news if we follow the rules. Otherwise, one careless action of sharing fake news can cause a lot of harm. So, okay, நம்ம இந்த blog post read பண்ணியாச்சு. So என்ன கொடுத்திருக்காங்க, what is given in the blog post about fake news. What is fake news and how to avoid the
ஃபேக் நியூஸ் அப்படின்னு அது மாதிரியான ஒரு மோட்டிவில் தான் இந்த ஸ்டோரி நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஃபேக் நியூஸ் தான் என்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு கேட்குறாங்க. ஃபேக் நியூஸ் மீன்ஸ் ஃபால்ஸ் நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? இது வந்து எதுக்காக வந்து இந்த ஃபேக் நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்க, எதன் மூலமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த்ரூ சோஷியல் மீடியா. சோஷியல் மீடியானா என்னது? வாட் இஸ் சோஷியல் மீடியா? நம்ம யூஸ் பண்ணுற அப்ளிகேஷன்ஸ், வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், இது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இன்ஸ்டாகிராம், இது எல்லாமே வந்து சோஷியல் மீடியா அப்படின்னு சொல்கிறோம். வை வி யூஸ், வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் ஆப்ஸ்? நம்ம எதுக்காக, என்ன பர்பஸ்க்காக இந்த ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, டு ஷேர் அவர் மெசேஜஸ் வித் அதர்ஸ். நம்மளோட மெசேஜஸ்லாம் வந்து மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம இந்த ஆப்ஸை வந்து 99% யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ இந்த ஆப்ஸ் மூலமாக தான் என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபேக் நியூஸையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்க. வை தே ஸ்ப்ரெட் ஃபேக் நியூஸ்? என்ன மோட்டிவ்? அவங்க கண்டிப்பாக வந்து ஃபேக் நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு மோட்டிவோடு தான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? என்ன மோட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பீப்புள் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரியில், இப்போது கண்ட்ரிவே நம்மளோட இந்தியாவே வந்து நம்ம ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, ஒன் பார்ட் ஆஃப் கண்ட்ரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக நார்த் இந்தியன், சவுத் இந்தியன் அப்படி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, அங்கேருந்து இங்கே ஸ்ப்ரெட் நியூஸ், இங்கேருந்து அங்கே நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது, அதாவது ஃபேக் நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னா எதுக்காக அப்படின்னா, பீப்புளுக்கு இடையில வந்து ஃபைட் பண்ண வைக்கிறதுக்காக, சண்டை போட்டு வைக்கிறதுக்காக தான் என்னது, இந்த ஃபேக் நியூஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவாங்க. கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு செப்பரேஷன் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் ஃபேக் நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவாங்க. நல்ல மைண்டோடு இருக்கிறவங்க யாருமே வந்து ஃபேக் நியூஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி ஃபேக் நியூஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது எதுக்காக அப்படின்னா, who spread the fake news in our wanted to people to fight with each other. பீப்புளெலாம் வந்து ஒருத்தரோட ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கிறதுக்காக தான் ஃபேக் நியூஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்க. He told me that WhatsApp and Facebook have made it வாட்ஸ்அப் அண்ட் ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரியான சோஷியல் மீடியாஸ் எல்லாம் வந்து எதுவாக இருக்குது, இந்த ஃபேக் நியூஸை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட் கேன் பி டன் த்ரூ ஷேரிங் ஃபால்ஸ் மெசேஜஸ் அண்ட் ஃபேக் பிக்சர்ஸ் அண்ட் வீடியோஸ். மெசேஜஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஃபேக் பிக்சர்ஸ், வீடியோஸ்லாம் வந்து அவங்களாம் எடிட் பண்ணி ஃபேக்கான வீடியோஸ் கூட ஷேர் பண்ணுறாங்க. இட் மேக்ஸ் பீப்புள் பிலீவ் இன் இன்ஃபர்மேஷன் தட் இஸ் அன்ட்ரூ. If people start taking action based on fake news, then it can be harmful. Suppose அவங்க ஃபேக் நியூஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்க, அதை வந்து நம்ம பிலீவ் பண்ணிட்டோம், எந்த ஒரு ரிசர்ச்சுமே பண்ணாமல் நம்ம பிலீவ் பண்ணிவிட்டு அந்த பிரச்சனைக்காக நம்ம ஸ்டெப் எடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுறது, பிரச்சனையாகுமா ஆகாதா? ஆகும், கண்டிப்பாக. ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக இப்போ ரிலீஜியஸ் ஓரியன்டாக இல்லை வந்து கேஸ்ட் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளங்கள் வர மாதிரியான விஷயத்தை வச்சு, கல்ச்சர் இதை வச்சு ஃபேக் நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு கம்யூனிட்டிக்கு இன்னொரு கம்யூனிட்டிக்கும் சண்டை வருமா, வராதா? வரும். இப்போ வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி சேர்ந்தவங்க வந்து இன்னொரு கம்யூனிட்டியை வந்து தப்பாக பேசுகிற மாதிரி ஃபேக் நியூஸ் யாரோ ஒருத்தவங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுறாங்க. அப்போ என்ன ஆகும், ரெண்டு கம்யூனிட்டிக்கு இடையில கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் வரும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரியான ஃபேக் நியூஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், ஐ ஸ்டார்டட் வண்டரிங் வாட் கேன் பி டன் அபவுட் இட். ஸோ ஐ வென்ட் டு டிஸ்கஸ் த சேம் வித் மை சிஸ்டர். ஷி டோல்ட் மீ தட் தேர் ஆர் வேஸ் டு ஸ்பாட் ஃபேக் நியூஸ் வென் வி ரிசீவ் எம். இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, எப்படி வந்து ஃபேக் நியூஸை ஸ்டாப் பண்ணுறது, அதுக்கான வே இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. எஸ், தேர் ஆர் மெனி வேஸ் டு ஸ்டாப் ஃபேக் நியூஸ். எப்படி? when we receive a news through social media, we should always check the same news with other sources too. இப்போ ஒரு சேனலில் வந்து நியூஸ் சேனல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மெனி சேனல்ஸ் இருக்குது இல்லையா? நியூஸ்லேயே வந்து நமக்கு நிறைய சேனல்ஸ் இருக்குது. அதில் ஒரு சேனலில் ஒரு நியூஸ் சொன்னாங்க அப்படின்னா இன்னொரு சேனல் நம்ம போய் செக் பண்ணுவோம் இல்லையா? ரெண்டையும் ஒரே மாதிரி தான் சொல்கிறாங்களா? ஸ்கூல் லீவுன்னு சொல்கிறாங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 days ஸ்கூல் லீவுன்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த சேனல் சொல்கிறாங்க, இன்னொரு சேனலில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டு நம்ம போய் செக் பண்ணுவோம் இல்லையா? லைக் தட் இந்த ஃபேக் நியூஸுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா செக் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த நியூஸ் வந்து இப்போ ரீசெண்டில் நடந்ததா, இந்த டேட்டில் நடந்ததா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும். பிகாஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஓல்ட் நியூஸஸ் ஒரு 2-3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நடந்த நியூஸவெல்லாம் வந்து இப்போ நடந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரியான ஃபால்ஸான நியூஸ்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸோ என்ன பண்ணணும், நம்ம ஒரு மெசேஜ் நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இட் இஸ் அ ரீசெண்ட் நியூஸ் ஆர் பாஸ்ட் நியூஸ், இட் இஸ் ட்ரூ ஆர் அன்ட்ரூ, இதெல்லாம் வந்து நம்ம செக் பண்ணணும். அதுக்கான சோர்சஸ் நமக்கு நிறையாவே நமக்கு நெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இஃப் எ நியூஸ் இஸ் ஃபால்ஸ் வி ஷுட் நாட் ஃபார்வர்ட் ஆர் அதர் இட் வித் அதர் பீப்புள். அதாவது சப்போஸ் அந்த நியூஸ் வந்து ஃபேக்காக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஆர் ப்ரூஃப் பண்ணிட்டீங்க, இட் இஸ் அ ஃபேக் நியூஸ் அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணக்கூடாது, நீங்கள் வந்து அதை
ஷேர் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா, இதைத்தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம வந்து காஷியஸாக இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபேக் நியூஸ்லேருந்து நம்ம சேஃபாக இருக்க முடியும். ஐ ரியலைஸ் தட் இட் இஸ் ஸோ ஈஸி டு ஸ்டே அவே ஃப்ரம் ஃபேக் நியூஸ் இஃப் வி ஃபாலோ த ரூல்ஸை வந்து நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், ஃபேக் நியூஸ்லேருந்து தள்ளி இருக்கலாம். அதர்வைஸ் ஒன் கேர்லெஸ் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஷேரிங் ஃபேக் நியூஸ் கேன் காஸ் அ லாட் ஆஃப் ஹார்ம். அப்படி நம்ம கேர்லெஸ்ஸாக இருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபால்ஸ் நியூஸை, ஒரு ஃபேக் நியூஸை நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுனால நம்ம சந்திக்க வர பிரச்சனைகள் வந்து ரொம்ப பெரிய வகையில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, ஸோ இது வந்து திஸ் blog is about be aware of fake news, எப்படி வந்து நம்ம சேஃபாக இருக்கிறது இந்த ஃபேக் நியூஸில் இருந்து அப்படிங்கிறத இதை கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா, now come on to the page number 54, advanced sound patterns. already 2-3 classes-ல நம்ம advanced sound patterns discuss பண்ணிட்டு இருக்கோம். advanced sound patterns-ல CI words அப்படிங்கிறது ஒரு வேர்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு 5 letters 6 letters ஆல்ஃபபெட் சேர்ந்ததை தான் நம்ம ஒரு வேர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த பர்டிகுலர் வேர்டில் C and I இந்த 2 வேர்ட்ஸ் இந்த 2 லெட்டர்ஸ் வந்துச்சு எப்படின்னா பக்கத்தில் ஜாயின் டுகெதராக வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும், அந்த வேர்ட் வந்து ஒரு சவுண்ட் க்ரியேட் பண்ணும். அது என்ன சவுண்ட் அப்படின்னா சவுண்ட். மெஜிஷியன், மியூசிஷியன், டெலிஷியஸ், ஃபிசிஷியன், ப்ரீஷியஸ், க்ரூஷியல், கிரேஷியஸ், ஸ்பேஷியஸ், இப்படி சவுண்ட் க்ரியேட் பண்ணும். சவுண்டு வந்து க்ரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா TI வேர்ட்ஸ். T and I இந்த 2 லெட்டர்ஸ் வந்து ஒரு வேர்டில் ஜாயின் டுகெதராக வந்துச்சு அப்படின்னா பேஷண்ட் அப்படிங்கிற சவுண்டு. அங்கெல்லாம் வந்து கிரேஷியஸ் அப்படிங்கிற சவுண்டு வந்துச்சு. கிரேஷியஸ், க்ரூஷியல், ப்ரீஷியஸ், இப்போ அப்படிங்கிற சவுண்டு வந்துச்சு. CI வர இடத்துல அப்படிங்கிற சவுண்டு வந்துச்சு. TI வர இடத்துல பாருங்கள், பேஷண்ட், இம்பேஷண்ட், இனிஷியல், பார்ஷியல், காஷியஸ், எசென்ஷியல், மார்ஷியல், இங்கேயும் வந்து அப்படிங்கிற சவுண்டு வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் TURE வேர்ட்ஸ். TURE அப்படிங்கிற குரூப் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் ஒரு வேர்டில் வந்துச்சு அப்படின்னா எப்படி வரும், அப்படிங்கிற சவுண்டை க்ரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக ஃப்ராக்சர், பிக்சர், மிக்ஸ்சர், ஃபர்னிச்சர், சிக்னேச்சர், ஸ்கல்ப்சர், மாய்ஸ்சர், டிபோச்சர், இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ்லாம் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, நவ் come on to the page number 51, homonyms. What is mean by homophone and homonyms? What is the difference between homophone and homonym? Homophone has the different spelling, different meaning, but same sound. டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெல்லிங் இருக்கும், பட் அந்த 2 வேர்ட்ஸை வந்து ரீட் பண்ணுறப்போ சேம் சவுண்ட் இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் ஹோமோஃபோன். ஹோமோனிம்ஸ் மீன்ஸ் சேம் ஸ்பெல்லிங், சேம் சவுண்ட், பட் டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேவா, ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக தான் நம்ம பேட், பார்க், வேவ், சா இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, நவ் பேஜ் நம்பர் 50, லிஸ்ட் ஆஃப் கம்பேரேட்டிவ் அண்ட் சூப்பர்லேட்டிவ் அட்வர்ப்ஸ். அதில் ரெகுலர் அண்ட் இர்ரெகுலர் அட்வர்ப்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதை கொஞ்சம் இன்றைக்கி டீப்பாக பார்க்கலாம். எல்லா அட்வர்புமே வந்து இந்த ரூல் சொன்னேன் இல்லையா, ER ஆட் பண்ணி வரும், இல்லாட்டி EST ஃபாலோ பண்ணி வரும் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி வருமா அப்படின்னு கேட்டால் நோ, நாட் ஆல் அட்வர்ப்ஸ் ஃபாலோ த ரூல் ஆஃப் ஆடிங் ER and EST டு ஷோ இஃப் தே ஆர் கம்பேரிட்டிவ் ஆர் சூப்பர்லேட்டிவ். அது வந்து கம்பேரிட்டிவாக அல்லது சூப்பர்லேட்டிவாக அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்கு எல்லா டைமுமே ஆல் டைமுமே வந்து ER அண்ட் EST மட்டும் ஆட் ஆகி வராது. சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகி வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதைத்தான் நம்ம இர்ரெகுலர் அட்வர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா, அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக தான் நம்ம என்ன பார்த்தோம், வெல், பெட்டர், பெஸ்ட், பேட்லி, வர்ஸ்ட். வெல் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்ட், ஒரு அட்வர்ப் பாசிட்டிவ் ஃபார்மில் எழுதும்போது வெல் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறோம். இதே வந்து கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில் யூஸ் பண்ணும்போது பெட்டர்னு யூஸ் பண்ணுறோம். சூப்பர்லேட்டிவில் யூஸ் பண்ணும்போது பெஸ்ட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், பேட்லி, வர்ஸ்ட், லிட்டில், லெஸ், லீஸ்ட், மெனி, மோர், most, far, further and furthest. Okay, let's we see one example.
லுக் ஹியர்மா, இந்த பிக்சர் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள். ஜஸ்ட்டு இப்போ இது ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் அ ஹவுஸ். இங்கே சங்கீதா, ரெஹ்மான் அண்ட் சாம் 3 பர்சன்ஸ் இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யாரை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா சங்கீதா மட்டும் இருக்க மாதிரி நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இங்கே எந்த ஒரு கம்பேரிசனுமே இல்லை இல்லையா? ஸோ அப்போ அந்த மாதிரியான டைமில் நம்ம சொல்கிறத வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ் டிகிரி. இந்த இடத்துல நோ மோர் கம்பேரிசன்ஸ். ஓகே, இந்த சென்டென்ஸ் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா சங்கீதா ஹேஸ் கான் ஃபார் ஃப்ரம் த ஹவுஸ். சங்கீதா வந்து வீட்டிலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டா அப்படின்னு சொல்கிறத நம்ம எப்படி சொல்கிறோம்? சங்கீதா ஹேஸ் கான் ஃபார். அந்த தூரம், இந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன வேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஃபார் அப்படிங்கிற ஒரு அட்வர்ப் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துல ஃபார்ங்கிறது அப்படியே தான் வந்திருக்கு. அதோட ரூட் வேர்ட் மீன்ஸ் அந்த வேர்டு எப்படி உருவாகுது, எந்த வேர்ட்லேருந்து உருவாகுதோ அதை தான் நம்ம ரூட் வேர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஃபார் இருந்து தான் ஃபர்தர், ஃபர்தஸ்ட் இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ்லாம் உருவாகும். ஸோ ஃபார் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு ரூட் வேர்டு. ஸோ சங்கீதா ஹேஸ் கான் ஃபார் ஃப்ரம் த ஹவுஸ். இப்போது 2 பேர் ஆயிட்டாங்க இல்லையா? இப்போ 2 பேர்த்துக்கு இப்போ எப்படி நம்ம கொஷின் கேட்கலாம்? ஹூ இஸ் ஃபர்தர் ஃப்ரம் த ஹவுஸ்னு கேட்கலாமா? யார் வந்து ஹவுஸ்லேருந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம். ஸோ கம்பேர் பண்ணும்போது சங்கீதாவை கம்பேர் பண்ணும்போது ரெஹ்மான் தான் அந்த ஹவுஸ்லேருந்து தள்ளி இருக்கான் இல்லையா? அதை வந்து இப்போ கம்பேர் ஆயிடுது. இவனை விட இவன் அப்படின்னு நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ இட் இஸ் அ கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி. இப்போ நம்ம சென்டென்ஸை எப்படி மேக் பண்ணணும், அந்த அட்வர்ப் வந்து எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெஹ்மான் இஸ் ஃபர்தர் ஃப்ரம் த ஹவுஸ் தேன் சங்கீதா. ரஹ்மான் இஸ் ஃபர்தர் ஃப்ரம் த ஹவுஸ் தேன் சங்கீதா. அப்போ ஃபார் அப்படிங்கிறது ஃபர்தர் அப்படின்னு மாறிடுச்சு. எப்படி மாறிடுச்சு? ஃபர்தர் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்பேர் பண்ணிக்கிறாங்க. கம்பேர் பண்ணுறதுனால என்ன இருக்குது? தேன் மீன்ஸ் விட அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ சங்கீதாவை விட ரெஹ்மான் வந்து கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி இருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 3 பர்சன்ஸ் வந்துட்டாங்க. 3 பர்சன் 4 பர்சன்ஸ் எத்தனை பேர் வேணாலும் இனி வரலாம். இப்போ 2 தாண்டி இப்போ நீ எத்தனை பர்சன்ஸ் இருந்தாலும் சரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சாம் இங்கே யாராவது இன்னும் 2 பேர் அந்த மாதிரி இருந்தாங்க, தள்ளி இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த 5 மெம்பர்ஸில் யார் வந்து ரொம்ப தூரம் தள்ளி இருக்காங்க அப்படி தான் நம்ம கேட்போம். ஹூ ஹேஸ் கான் த ஃபர்தஸ்ட் ஃப்ரம் த ஹவுஸ் அப்படின்னு நம்ம கேட்போம். யார் வந்து வீட்டிலேருந்து ரொம்ப தூரம் தள்ளி இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டோம்னா இப்போ 3 பேர்த்துக்கு இடையில் காம்படிஷன் வரப்போ எப்படி சொல்லணும்? சாம் ஹேஸ் கான் த ஃபர்தஸ்ட் ஃப்ரம் த ஹவுஸ். சாம் தான் வந்து இந்த இடத்துல 2 பேர்த்தோட நேமே நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி சொல்லும் போது 2 பேர் தான் இருந்தாங்க, அதனால ரெஹ்மானை விட சங்கீதாவை விட அப்படின்னு நம்ம நேம் யூஸ் பண்ணோம். பட் இங்கே 3 பேர் வர்றப்ப நம்ம இவங்களை விட இவன் தள்ளி இருக்கான் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை. ஜஸ்ட் நம்ம என்ன சொன்னால் போதும், சாம் ஹேஸ் கான் த ஃபர்தஸ்ட் ஃப்ரம் த ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே அப்போ மற்ற எல்லாருமே பக்கத்தில் இருக்காங்க, இவன் தான் இருக்கிறதுலே தள்ளி இருக்கான் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ எல்லா மாதிரியுமே இந்த இடத்துல நம்ம டிஸ்டன்ஸ் வச்சு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா இதுலேயே நம்ம ரிச், யார் இருக்குல்லையே ரிச், யார் இருக்குல்லையே ஹைட், யார் இருக்குல்லையே ஷார்ட், யார் இருக்குல்லையே ஃபேட், இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம். ஓகேவா? ஸோ நம்ம இப்படி தான் வந்து டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன்ஸ் பார்த்தோம். அட்வர்ப் வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு? பாசிட்டிவ் டிகிரியில் எந்த ஒரு கம்பேரிசனுமே இல்லாதப்போ ஃபார் அப்படின்னு இருக்கிறது. இதே வந்து 2 பேர் கம்பேரிசன்ஸ் வந்தப்போ சங்கீதா அண்ட் ரெஹ்மான் வந்ததுக்கப்புறம் ரெஹ்மான் இஸ் ஃபர்தர் ஃப்ரம் த ஹவுஸ் அப்படின்னு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு 3 பேர் 2 more பர்சன்ஸ் வந்துட்டாங்க அப்படின்னாலே நம்ம சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரிஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியில் எப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு? அட்வர்ப் ஃபர்தர்ஸ்ட் அப்படின்னு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ரெகுலர் வேர்புக்கு ஜஸ்ட் ER அண்ட் EST நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா? ஃபார், ஃபர்தர், ஃபர்தர்ஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இது வந்து ரெகுலர் அட்வர்புக்கான எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இர்ரெகுலர் அட்வர்ப். ஷீ ட்ரூ வெல். இது வந்து பாசிட்டிவ் டிகிரியில் சொல்லியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஷீ ட்ரூ வெல் அப்படின்னா அவன் வந்து நல்லா ட்ரா பண்ணா அப்படின்னு அர்த்தம். ட்ராவோட பாஸ்டன்ஸ் தான் இந்த ட்ரூ. ட்ரூ அப்படிங்கிறது வந்து வெல், அவன் வந்து நல்லா வரைஞ்சா அப்படின்னு சொல்கிறப்ப இந்த இடத்துல அவளை மட்டும்தான் சொல்கிறாங்க, எந்த ஒரு கம்பேரிசன்ஸ் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஷீ ட்ரூ பெட்டர் தேன் ஹிம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த இடத்துல தேன் ஹிம் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா now look here, she drew better than her sister அப்படின்னா அவள் வந்து அவள் சிஸ்டரை விட பெட்டராக வரைஞ்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ இங்கே நல்லா வரைஞ்சா அப்படிங்கிறது வந்து அவளை விட பெட்டராக வரைஞ்சிருக்கா அப்படின்னு மாறுதிங்க. வெல் அப்படிங்கிற அட்வர்ப் எப்படி மாறிடுச்சு? கம்பேர் பண்ணுறப்போ பெட்டர் அப்படின்னு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு.
இது வந்து 2 பர்சன்ஸ்க்கு இல்லை, அவளுக்கும் அவள் சிஸ்டருக்கு இடையில வந்து காம்படிஷன் இருக்கிறப்ப நம்ம இந்த 2 அதாவது 2% மட்டும் இருக்கிறப்ப நம்ம கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ இது பெட்டர் அப்படின்னு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரிக்கு வந்துடும். சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரியில் வெல், பெட்டர் இங்கே எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, பெஸ்ட் அப்படின்னா அட்வர்ப் சேஞ்ச் ஆயிருச்சு. ஸோ ஷீ ட்ரூ த பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே எல்லாத்த விட 10 பேர் காம்படிஷனில் கலந்துருந்தாலும் இவ தான் வந்து பெஸ்ட்டாக ட்ரா பண்ணிக்கிறா அப்படிங்கிற மீனிங் வந்துடும். ஓகேவா? ஓகே. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நவ் யூ ஹேவ் அ டாஸ்க். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பீச் நம்ம வந்து பேசுகிறோம் இல்லையா, ஸ்பீச் கொடுக்குறதுனா என்னது, ஒரு ஆடியன்ஸ் முன்னாடி நம்ம வந்து நம்மளோட ஸ்பீச் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் வந்து நம்ம அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது, அதை பற்றி நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வேலை வந்து அதை பற்றி ஸ்பீச் கொடுக்குறது தான் என்னென்னு சொல்கிறோம், ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த ஸ்பீச் கொடுக்குறப்போ நம்ம வந்து என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஸ்பீக் லவ்லி அண்ட் கிளியர்லி. என்னென்ன இருக்கணும், ஸ்பீக் லவ்லி அண்ட் கிளியர்லி. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து லவுடாக பேசணும், தென் ஒன்லி இட் வில் பி ஆடிபிள். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா கிளியராக இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் the audience can understand what you have speak அப்படின்னு அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாஸ் whenever there is a full stop or comma. அதாவது நீங்கள் ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் ஆர் கமா வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு பாஸ் கொடுத்து தான் என்ன பண்ணணும், அடுத்த பேச ஆரம்பிக்கணும். கடன்னு ஃபாஸ்ட்டாக பேசினா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுமா? நோ. பாஸ் பண்ணுற இடத்துல பாஸ் பண்ணி கொஞ்சம் எங்கே ஸ்பீடாக போகணுமோ அந்த இடத்துல நம்ம ஸ்பீடாக போனோம் அப்படின்னா தான் அந்த ப்ரெசன்டேஷன் வந்து நீட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பீக் வித்தவுட் லுக்கிங் அட் த பேப்பர். ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணியிருப்பீங்க, கண்டிப்பாக பேப்பரில் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுருப்பீங்க இல்லையா. அந்த நோட்ஸில் நீங்கள் இதெல்லாம் சொல்ல போகிறோம், இதுதான் இன்ட்ரடக்ஷன், இதுதான் வந்து கன்க்ளூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுருப்போம். ஸோ சும்மா நம்ம கீழே பார்த்து அந்த பேப்பரை பார்த்து நம்ம அப்படியே ரீட் பண்ண கூடாது. ஸோ அதை தான் சொல்கிறாங்க ஸ்பீக் வித்தவுட் லுக்கிங் அட் த பேப்பர். நெக்ஸ்ட் ஒன், லுக் அப் வித் கான்ஃபிடென்ஸ் ஆர் மேக் ஐ கான்டாக்ட் வித் த பர்சன் யூ ஆர் ப்ராக்டிஸிங். ஸோ ஐ கான்டாக்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் யுவர் ஸ்பீச். ஐ கான்டாக்ட்னா என்னம்மா, நம்ம யாராவது ஒருத்தரை பார்த்து பேசுகிறோம், அவங்ககிட்ட வந்து ஆன்சர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அவங்கள தான் நம்ம எல்லாத்தோட 10 பேர் இருந்தால் 10 பேரோட ஃபேஸையுமே நம்ம வந்து மாற்றி பார்த்து தான் நம்ம பேசணும். ஒருத்தரோட ஃபேஸவே பார்த்து நம்மளோட ஸ்பீச்சை டெலிவர் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி எங்கேயோ பார்த்துட்டு பேசக்கூடாது. ஆடியன்ஸ் நம்ம முன்னாடி உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம அவங்கள தான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுதான் என்னது, திஸ் இஸ் த ப்ரொசீஜர் ஃபார் ப்ரெசென்டிங் அவர் ஸ்பீச். டேக் பேஜ் நம்பர் 43, SR நம்பர் 10. ஃபார்மேட் ஆஃப் ஸ்பீச் ரைட்டிங் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்பீச் ரைட்டிங் அப்படின்னா என்ன, அதில் என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. குட் ரைட்டர்ஸ் ப்ரெசென்ட் their ஸ்பீச் இன் a ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார்மேட் டு ஹெல்ப் த ரீடர்ஸ் அண்ட் லிசனர்ஸ். அதாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஃபார்மேட் வச்சுருப்பாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா அவங்களோட குட் ரைட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃபார்மேட் வச்சுருப்பாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்பீச்சை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஓகேவா? ஏன் அப்படி வந்து அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு இது வச்சுருக்காங்க, அப்போ தான் வந்து ஆடியன்ஸ் அண்ட் ரீடர்ஸை வந்து நம்மளால் அட்ராக்டிவ் பண்ண முடியும். தட்ஸ் வை தே ஃபாலோ த பர்டிகுலர் ஃபார்மேட். நெக்ஸ்ட் ஒன், இதில் வெல்கம் டு லீட் டீச்சர்ஸ் டே ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் இஸ் த டைட்டில். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன சொல்லணும், டைட்டில். ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நமக்குன்னு ஒரு ஃபார்மேட் வச்சுருக்கணும். அந்த ஃபார்மேட்டில் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா டைட்டில். இது வந்து ரைட்டிங்க்கு, ஸ்பீச்சில் வந்து ரைட்டிங் நீங்கள் இப்படி தான் எழுதி வச்சுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? இப்போ நான் சொன்னது வந்து இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னேன் இல்லையா, லவுடாக பேசணும், கிளியராக பேசணும், அது வந்து நீங்கள் அந்த ஸ்பீச்சை டெலிவர் பண்ணுறது. இது ஹவு டு ரைட், அது வந்து என்னது ஹவு டு டெலிவர் அவர் ஸ்பீச். ஓகே, இப்போது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், அட்ரஸ் டு த லிசனர்ஸ். அட்ரஸ் டு த லிசனர்ஸில் என்ன வந்துடணும், க்ரீட்டிங்ஸ், நம்மளோட க்ரீட்டிங்ஸ், குட் மார்னிங் ஆல், குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன், இந்த மாதிரி வெல்கம் ஆல், இந்த மாதிரியான க்ரீட்டிங்ஸ் எல்லாமே இந்த அட்ரஸ் டு த லிசனர்ஸில் வந்துடணும். எடுத்ததே நீங்கள் வந்துக்கு டாபிக் தான் என்னோட டாபிக், நான் பேச போகிறேன்னு பேசலாமா? பேசக்கூடாது. இட் வில் நாட். அப்படி நீங்கள் பேசுனீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் குட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓப்பனிங் லைன்ஸ். ஓப்பனிங் லைன்ஸ் நீங்கள் ஸ்பீச் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்றது எப்படி நீங்கள் ஓப்பனிங் லைன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, ஐ வெல்கம் ஆல் ஆஃப் யூ டு த அக்கேஷன் ஆஃப் அ டீச்சர்ஸ் டே. நம்ம வந்து எதுக்காக அந்த இடத்துல அசம்பிள் ஆகிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த அக்கேஷனுக்காக எல்லாத்தையும் நான் வந்து வெல்கம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட ஓப்பனிங் லைன்ஸ் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு தான் வந்து மெயின் பாடி. அப்படி நம்ம இன்வைட் பண்ணிவிட்டு அவங்கள அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து நம்மளோட ஸ்பீச்சை
ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். திஸ் டே இஸ் செலிப்ரேட்டட் டு ஷோ அவர் கிராட்டிடியூட் லவ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் டுவோர்ட்ஸ் டீச்சர். இந்த டே வந்து நம்ம இந்த கேதரிங்கை வந்து நம்ம எதுக்காக பண்ணியிருக்கோம், இந்த அக்கேஷன் வந்து நமக்கு எதுக்காக, இங்கே வந்து டீச்சர்ஸ் டே வச்சு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து வேறு ஒரு பர்த்டே ஃபங்க்ஷனுக்கு இல்லை வந்து யாருக்காவது ஒரு மரியாதை செலுத்தணும், நீங்கள் அதுக்காக வந்து அவார்ட் கொடுக்கறதுக்காக நீங்கள் வந்து அங்கே கேதர் ஆகிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல அதை சொல்லணும். திஸ் இஸ் செலிப்ரேட்டட் டு ஷோ அவர் கிராட்டிடியூட் ஃபார் எதுக்காக அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிக்கணும். இங்கே வந்து டீச்சர்ஸ் டேக்காக டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து அவங்களோட லவ் அண்ட் ரெஸ்பெக்டை வந்து ஷோ பண்ணுறதுக்காக இந்த கேதர் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டீச்சர்ஸ் ஆர் பீப்புள் ஹூ டெடிகேட் தேர் ப்ரெசன்ட் டு ஷேப் த ஃப்யூச்சர் ஆஃப் எ கண்ட்ரி. அப்போ டீச்சர்ஸ் பற்றி இந்த டீச்சர்ஸ் டே பற்றி பேசுகிறதுனால டீச்சர்ஸ் டேயில் டீச்சர்ஸை வந்து பெருமைப்படுறதுக்காக இந்த ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அவங்க வந்து டீச்சர்ஸோட பெருமைகள் எல்லாத்தையுமே இந்த இடத்துல பேசுகிறாங்க. ஸோ நீங்கள் எதுக்காக பண்ணுறீங்க, ஒரு பர்சனுக்கு வந்து நீங்கள் பாராட்டு விழா வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த பர்சனை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் அட்மையர் பண்ணி பேசணும். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு அவங்க வந்து என்னெல்லாம் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ டீச்சர் அப்படின்னா என்னென்ன அவங்க லைஃப் அவங்க நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன் போட்டு அவங்க குழந்தைகளை விட எல்லா குழந்தைகளை மேலேயும் டேக் கேர் பண்ணி சொல்லி கொடுத்து ஒரு டீச்சர் தான் யாரை உருவாக்குறா, ஒரு டாக்டர் ஒரு என்ஜினியர் எல்லாத்தையுமே க்ரியேட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா டீச்சர் தான். ஸோ அந்த அவங்களோட பெருமைகளை எல்லாம் சொல்லுவாங்க மெயின் பாடியில். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கன்க்ளூடிங் லைன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா டு ஸ்ப்ரெட் ஜாய் அமாங் அவர் டீச்சர்ஸ். அது வந்து கன்க்ளூஷன் வந்து நம்ம டீச்சர்ஸை வந்து இப்போ என்ஜாய் பண்ண வைக்கிற மாதிரி இருக்கணும். we the students of lead schools are putting up a few performance on stage. ஸோ நீங்கள் இந்த பார்ட்டிக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் இல்லை வந்து மியூசிக் ப்ரோக்ராம்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அதையும் நம்ம சொல்லலாம் கன்க்ளூஷனில். இப்போ வந்து நம்ம அதை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கன்க்ளூஷன் கொடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு க்ளோசிங் நோட் எப்படி இருக்கணும், தேங்க்யூ ஆல் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் எடுத்து வெல்கம் பண்ணணும், க்ரீட்டிங்ஸ் கொடுக்கணும், ஃபைனலாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தேங்க்யூ சொல்லணும். அப்போ தான் வந்து அது ஒரு ப்ராப்பரான ஸ்பீச்சாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஓகேவா. ஸோ எக்ஸாம்பிள் அப்போ ஸ்பீச் ஏதாவது ஒரு டாபிக் கொடுத்து ஸ்பீச் ரைட்டிங் எழுத சொன்னால் நீங்கள் எழுதிடுவீங்க இல்லையா. ஸோ கண்டிப்பாக எழுதித்தான் ஆகணும். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், டேக் பேஜ் நம்பர் 51 in your workbook. News in the time of social media. Homophones வந்து question number 2, write the meaning of and make sentences with each of the homophones given below. Bear, waste, where, new இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஒர்க் நம்பர் 19 and 20ல. ட்ரை டு ஆன்சர் தீஸ் கொஷின்ஸ். ஹோமோஃபோன்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியானது தான். ஸோ நீங்கள் இது உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க். பேர், வேஸ்ட், பேர், நியூ டோட்டலாக 4 வேர்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. 4 ஹோமோஃபோன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, read the block and answer the following questions. First one, which word from the block means not true? Not true அப்படிங்கிற வேர்டை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற மாதிரி இங்கே என்ன வேர்டு இருக்குது, ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் உண்மைத்தன்மையற்ற இன்ஃபர்மேஷனை சொல்கிறது. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஃபால்ஸ் மீன்ஸ் நாட் ட்ரூ. அனதர் வேர்ட் ஃபார் ஃபால்ஸ் இஸ் ஃபேக். ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஃபால்ஸ். நெக்ஸ்ட் கொஷின், வாட் டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை ஃபேக் நியூஸ்? ஃபேக் நியூஸ்னால் பற்றி நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுட்டேன்னு கேட்குறாங்க. இட் இஸ் ஃபால்ஸ் ஆர் அன்ரியல் நியூஸ். இட் இஸ் ஆல்சோ ஸ்ப்ரெட் டு கிவ் ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டு பீப்புள். ஃபேக் நியூஸ் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், ஃபேக்கான நியூஸை பீப்புள் கடையில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம ஃபேக் நியூஸ் அப்படிங்கிறத வச்சுருக்கோம். தோஸ் ஹூ ஸ்ப்ரெட் சச் நியூஸ் மே ஹாவ் பேட் மோட்டிவ்ஸ் ஃபார் டூயிங் ஸோ. ஸோ இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் வந்து ஃபேக் நியூஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்த மனசில் வச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு மோட்டிவ் வந்து மனசில் வச்சுட்டு தான் இந்த ஃபேக் நியூஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் கொஷின், ரைட் 2 ways in which you can spot fake news. Look at the infographic on SR24 and answer the question. ஃபேக் நியூஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கான 2 ways கேட்குறாங்க. நம்ம நிறைய வேஸ் பார்த்துருக்கோம், சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், கன்சிடர் த சோர்ஸ் ஆஃப் த நியூஸ். ஃபஸ்ட்டு அந்த சோர்ஸ் வந்து உண்மையா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீட் பியாண்ட் த கிவன் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ ஒரு பேசேஜ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப லாங்கான ஒரு நியூஸ்
ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு 4 லைன்ஸை படித்ததையுமே வந்து நீங்கள் நம்பி பிலீவ் பண்ணிவிட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடக்கூடாது அந்த நியூஸை. ஃபஸ்ட்டு யூ ஹாவ் டு ரீட் தரவுலி. ஓகேவா, டாப் டு பாட்டம் நீங்கள் ரீட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், செக் த ஆத்தர் ஆஃப் த பிளாக். செக் த ஆத்தர் ஆஃப் த பிளாக். நெக்ஸ்ட் ஒன், செக் த டேட். டேட் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணணும், இப்போ வந்துச்சு அப்படிங்கிறத. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, சப்போர்ட்டிங் சோர்ஸஸ் கிவன் அலாங் வித் நியூஸ், செக் இட் இஸ் எ ஃபேக், இட் இஸ் எ ஜோக், இஃப் இட் இஸ் எ ஜோக். ஸோ சோர்ஸஸை வச்சு இது மேபி ஒரு ஜோக்குக்காக கூட அவங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லையா, ஃபன் பண்ணுறதுக்காக கூட ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கலாம், அதையெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, கன்சிடர் இஃப் யூ ஓன் பேசிஸ் ஆர் அஃபெக்டிங் யுவர் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஸ் த consider if your own basis are affecting your judgment. நீங்கள் கெஸ் பண்ணுறது வந்து கரெக்டாக இல்லையா அப்படிங்கிறது கெஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா, ஆஸ்க் த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அண்டு ரீசெக் த ஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் த நியூஸ். யாராவது இதை பற்றி தெரிஞ்ச விஷயம், இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக கவர்மெண்ட்லேருந்து இந்த போஸ்டிங்காக உங்களுக்கு வேக்கண்ட் இருக்குது, இவ்வளோ அமௌண்ட் நீங்கள் கொடுங்க, அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது ஃபேக் நியூஸ் வருது அப்படின்னா இது உண்மையா அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம யார், கண்டிப்பாக வந்து ஆல்ரெடி கவர்மெண்ட் போஸ்ட்டில் இருக்கவங்க அந்த மாதிரிலாம் இருப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அவங்ககிட்ட நம்ம அவங்க வந்து அதில் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டாக இருப்பாங்க அந்த இதில். அப்போ நம்ம அவங்ககிட்ட கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் என்ன ஸ்டெப் எடுக்கணும். எடுத்ததையும் நம்ம அந்த ஃபேக் நியூஸஸ் எல்லாம் வந்து பிலீவ் பண்ணக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஹவு கேன் ஃபேக் நியூஸ் காஸ் எ லாட் ஆஃப் ஹார்ம்? ஆன்சர் இஸ், இஃப் பீப்புள் start taking action based on fake news, it can cause a lot of harm. Today நம்ம 4 questions மட்டும் தான் ஆன்சர் பண்ண போகிறோம். ரிமைனிங் கொஷின்ஸ்க்கு டுமாரோ கிளாஸஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, EFGH 4 questions. ஸோ உங்களுக்கு நான் ஹோம்ஒர்க் என்ன கொடுத்தேன், ஒர்க் ஷீட் நம்பர் 19ல் செகண்ட் கொஸ்டின், அதோட பேலன்ஸ் வந்து ஒர்க் ஷீட் நம்பர் 20ல் இருக்க ஹோமோஃபோன்ஸ், பேர் வேஸ்ட் பேர் நியூ, இந்த வேர்ட்ஸ்க்கான ஹோமோஃபோன் நீங்கள் எழுதணும். அதுக்கான சென்டென்ஸ், அதுக்கான மீனிங் என்ன, சென்டென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் எழுதணும். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ் 27 ஆன்வர்ட்ஸ் வந்து எக்ஸாம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா, எல்லாமே கொஞ்சம் ரீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். எஸ்பெஷலி இந்த டிக்டேஷன் வேர்ட்ஸ், வொக்காபுலரி வேர்ட்ஸ் ஒரு லெசனுக்கு பின்னாடி இருக்கு இல்லையா, அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்லா ஸ்பெல்லிங்கோட. நெக்ஸ்ட்டு ஹோமோஃபோன்ஸ் அண்ட் ஹோமோனிம்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத நல்லா பார்த்துக்குங்க. அப்புறம் இந்த ஸ்பீச் ரைட்டிங் வந்து கண்டிப்பாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நான் நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிக்கல் எழுதுங்கன்னு ஹோம்ஒர்க்கில் டெய்லி சொல்லிகிட்டே இருந்தேன். யாருமே எனக்கு வந்து நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிக்கல் சென்ட் பண்ணவே இல்லை. இதெல்லாம் நம்ம ரிவிஷன் கிளாஸில் பார்ப்போம். வாட் இஸ் நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிக்கல், வாட் இஸ் ஃபார்மேட் ஆஃப் ஸ்பீச் ரைட்டிங், எல்லாமே ஒன்ஸ் நம்ம ரிவிஷன் கிளாஸில் பார்ப்போம். ஓகேவா? ஸோ எல்லாம் ரீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள், அவ்வளோதான். Okay, I think today's class is over. Thank you all. We will meet in the next class.